परदेश बीवी बच्चियां तो राज छुपाना बहुत वड्डी बेवकूफ़ी है। जवान कहता मैं फैक्ट्री काम करता आ तो बड़ा ही सोहना साडा निज़ाम चल रहा सी ते बीवी भी बड़ी खिदमतगार सी मेरी। कहता कोई टेंशन नहीं सी होंदी, बच्चे भी जिहड़ा बड़े चंगे सी। जूं ही मैं घर वड़दा सा ते पापा पापा करन लग पैंदे सी। कहता इतना प्यार आया, कहता मम्मी उन्होंने जिहड़ा वीकेंड पार्क लैके जांदा सा, बाहर घुमांदा फिरांदा सा। कहता मेरा सारा टाइम जिहड़ा ना उन्हां नाल ही गुजरदा, मैं किसी यार दोस्त नूं टाइम नहीं सी दिंदा। कहता एक दिन इस तरह होया कि मैं फैक्ट्री काम लगे सा ते अचानक जिहड़ा मैनूं चक्कर आए ते मैं थल्ले ढह पिया। कहता मैनूं उस तो बाद होश को नहीं रही। कहता जिसले मैनूं होश आई है तो देखा तो फैक्ट्री च एक दफ्तर है, उत्थे सोफे ते मैं बैठे हाँ तो मेरे अगे पिछे बंदे होए ने। कहता मैं उन्होंने आख्या हैर हो गई, उन्हें आख्या तू बेहोश हो गया से, इस वास्ते असीं तैनूं इधर चुक के लिआंदा ते हुण तैनूं होश आई है 1 घंटे बाद। कहता मैं परेशान हो गया कि मसला बनया मेरे नाल। वो मैनूं आंदे ने कि तू ठीक है? कहता मैं कहा बिल्कुल ठीक है। कहता मैं उठ के काम फिर शुरू कर दिता। कहता इसलिए काम शुरू किया, घर आके कहता मैं अपनी जनानी नूं कोई गल ना दसी कि यह मसला मेरे नाल उत्ते फैक्ट्री बनया है। कहता बहरहाल उस दिन ही टुर गया। कहता दूसरे दिन इंज होया कि फिर मैनूं चक्कर आ पे ते फिर मैं ढह पिया। कहता उन्हें फिर दफ्तर चुक के खड़िया। कहता जिसले मैनूं होश आई तो मैनूं आंदे ने तू जाके डॉक्टर नूं चेक करा, तेनों कोई सीरीयस मसला बने है। कहता मैं क्या अच्छा मैं करांगा। कहता फिर मैं घर आया, आके बीवी नाल काम काज ला पिया करन, बच्चों नाल खेडण ला पिया तो मैं इग्नोर कर दिता, मैं कोई उन्होंने गल को ना दसी। कहता महीना एक गुजरिया तो महीने बाद जब मैं अपनी टॉयलेट च गया तो उत्थे कहता मैं ढह पिया थल्ले। कहता मैनूं कोई होश ना रही। कहता बाहरों बीवी जिहड़ी है ना दरवाज़ा खड़कांदी रही कि दरवाज़ा खोलो। कहता जिसले मेरी अख खुली है तो फिर मैं सही हो के दरवाज़ा खोलिया तो आंदी के करन लगे सो वाशरूम। कहता मैं क्या इस तरह पेट दर्द पैन लग्या सी, इस तरह झट लग गया। कहती तुसीं ढेर ही टाइम ला दिता, तुसीं ते अंदरों बोलदे भी कोई नहीं सी पे, मैं तो डर गई था। उन्दा कोई मसला नहीं, तू टेंशन ना लै। कहता बहरहाल ना मैं उत्थों निकलिया तो फिर मैं बह के काफ़ी देर परेशान सोचता रहा कि मेरे नाल बनदा की है पिया। मैनूं तो हुण डॉक्टर कोल जाना चाहिए कि अगे मैं महीना जिहड़ा गुजार दिता है। कहता मैं जिहड़ा ना अपना एक दोस्त है उहदे नाल गल कीती कि यार इस तरह मेरा दिल है डॉक्टर कोल जा, 3 दफ़ा तो मैं बेहोश हो बैठा। कहता आंदा ठीक है तेनों जाना चाहिए, ये ना हो कि सख्त जगह तो तू ढह पवे, तेरे सिर च लग जाए, तेरे छोटे छोटे बच्चे ने। कहता यही यार पूरी रात मैं सोचता रहा जाके कि छोटे छोटे मेरे बच्चे ने, बीवी मेरी तो किसी गल का पता ही कोई नहीं, सारा दिन तो वह घर रहिंदी है, वो बच्चों अगर मैनूं कुछ हो गया तो वह क्या करेगी। कहता ना परेशान हो, जाके डॉक्टर चेक करा, हो सकता कोई कमजोरी वगैरह हो गई होवे। कहता मेरे नाल मेरा दोस्त गया, मैं उन्होंने आख्या कि तू बाहर गड्डी च बह तो मैं अंदरों जाके ना चेक करा के आवना। कहता जिसले मैं अंदर डॉक्टर को गया उन्हें मैनूं टाइम लिख के दिता कि तू आवी तो आके खून का टेस्ट कराई। कहता फिर उन्हें टाइम दे दिता। कहता मैं दूसरे दिन फैक्ट्री टुर गया तो बड़िया औखे होके मैं काम किया। कहता जिसले मैं खून का टेस्ट दे के आया फिर उन्हें आख्या जी हफ्ते बाद तेरी रिपोर्ट आएगी। कहता जिसले हफ्ते बाद मेरी रिपोर्ट आई तो मैं आपू ताके परेशान हो गया कि मैनूं एड्डी वड्डी बीमारी लग गई है। कहता मेरे दिमाग से कोई गल नहीं सी आती पी। कहता मैं जिसले बाहर आया मेरा दोस्त कहता कि हैर हो गई है, क्यों इतना परेशान होए। उन्हें आंदा नहीं कोई मसला नहीं, मैं ठीक हाँ। उंज थोड़ी जी टेंशन हो गई सी कि खून के टेस्ट ना कोई होर ना माड़ी रिपोर्ट आ जाए, लेकिन कहता उन्होंने मैं कोई गल नहीं दसी। फिर कहता घर आ गया, घर आके अपने बच्चों फिर उस तरह हो गया तो नाल जिहड़ा कमरे च कहता मैं वड़ के रो के ना, मैं कदे भी कहता नहीं सी रोया, लेकिन मैनूं सिर्फ ये आंदा सी कि मेरे छोटे बच्चे ने, बीवी है मेरी, ये बेचारे हुण की करनगे इत्थे परदेश, इन्हां दा ते कोई बंदा भी नहीं इत्थे, ना ही किसी ने कोई इन्हां दी मदद करनी है, ये तो बेचारे इत्थे खज्जल हो जाणगे। कहता बड़ी टेंशन हुई। कहता मैं जिहड़ा ना परेशानी सोच के कि इन्हां दा की बंदोबस्त करा। बहरहाल कहता मैं फिर फैक्ट्री टुर गया, जाके काम शाम किया। कहता उत्थे जाके मेरे दिमाग च आइडिया आया। कहता मैं जिसले घर आया ना तो मैं जनानी नूं आख्या कि इस तरह मैं पाकिस्तान चला। उन्हें आख्या तुसीं पाकिस्तान क्यों चलो, कि एमरजेंसी हो गई है, मेरी तो अमीरा नाल गल हुई है, सब ठीक ठाक है, तुसीं की करना है पाकिस्तान जाके। कहता नहीं मैं जिहड़ा ना वो पाकिस्तान जाना ही जाना है। कहता बहरहाल मैं ना जनानी नाल जिद लाती। उन्हें आख्या जे तुसां जाना तो सानूं भी नाल लै जाओ। उन्हें आख्या नहीं तुहानूं नहीं नाल लैके जाना, मैं कल्ले ही जाना है। कहता बहरहाल ना मैं जिद ला ली। कहता मैं छुट्टी लै ली फैक्ट्री चों। कहता आगू जिहड़ा मैं टिकट करा के पाकिस्तान टुर गया। कहता पाकिस्तान घर दे मैनूं लैण आए एयरपोर्ट ते। कहता अमीरा ना गले ला के ते मैं रो के ना मैं चुप ही नहीं सी करदा पिया। वो कहते पुत्तर की हो गया, क्यों इन्ना परेशान है, अगे भी तू पाकिस्तान आवने लेकिन इस बारी इन्ना क्यों रोन लगे। कहता अम्मी जी मैं तुहानूं कुछ भी नहीं दस सकदा, इस वास्ते तुसीं जिहड़ा ना बस मैनूं घर लै चलो। कहता जिसले घर गया, कहता जाके फिर अम्मी को बह के
ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਐਨੀ ਅੰਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਹੈਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਢੇਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੋ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਲਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢੇ, 2 ਕੱਢੇ ਜਾਂ 4 ਕੱਢੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੰਮੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਸੱਟਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਆ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੱਟੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਢੇਰ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾਈ, ਘਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਵਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਚ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਨੇ ਕੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ, ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਤੱਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਰੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਵਣ ਨਾ ਮੈਂ ਢਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਵਣ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਤਨੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਏ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਧੀ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੱਕਨੀ ਆ ਵੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਜਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਚਾਰਜ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮੈਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਖੁਸ਼, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਗੂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈਸਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕੁ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਲਾਈਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।